موسیز کے معجزات۔ ہزاروں سال پہلے افریقی براعظم میں دریائے نیل کے کنارے مصر نامی ایک طاقتور تہذیب نہایت شاندار شان و شوکت کے ساتھ پھلی پھولی۔ بلند و بالا اہرام گویا آسمان کو چیرتے نظر آتے تھے، عظیم الشان معبد تعمیر کیے گئے تھے اور فرعون کہلانے والا بادشاہ خدا کی مانند مطلق اختیار رکھتا تھا۔ لیکن اس درخشاں تہذیب کی عظمت کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا پھیل رہا تھا جو زیادہ تر لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک قوم کی دردناک کہانی خاموشی سے شروع ہو رہی تھی۔ بہت زمانہ پہلے کنعان کی سرزمین پر شدید قحط پڑا اور بنی اسرائیل زندہ رہنے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ خدا کی حیرت انگیز تدبیر سے یوسف مصر کا حاکم بنا اور اس نے انہیں خوشامدید کہا۔ ابتدا میں وہ اس زرخیز سرزمین میں معزز مہمانوں کی حیثیت سے آباد ہوئے اور گرمجوشی سے قبول کیے گئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر بدلنے لگے۔ مصر میں ایک نیا خاندان اقتدار میں آیا جس کے بادشاہ یوسف کو نہیں جانتے تھے۔ نئے فرعون نے بڑھتی اور طاقتور ہوتی بنی اسرائیل کو شک اور خوف کی نظر سے دیکھا۔ یہ خیال محل میں پھیل گیا کہ کہیں وہ مصر کے دشمنوں سے مل کر ملک کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ یہ خوف جلد ہی سخت ظلم و ستم کی پالیسی میں بدل گیا۔ بنی اسرائیل کو اچانک سخت مشقت پر مجبور کر دیا گیا اور انہیں غلامی کی بدترین حالت میں دھکیل دیا گیا۔ جلتی دھوپ کے نیچے وہ سارا دن اینٹیں پکاتے اور فرعون کی تعمیرات کے لیے بھاری پتھر اٹھاتے رہے۔ ان کے پسینے اور خون سے مصر کی طاقت دن بہ دن بڑھتی گئی، جبکہ ان کی اپنی آزادی ماند پڑتی گئی۔ پھر بھی ان کے دلوں کی گہرائی میں امید کی ایک ننھی سی لو جلتی رہی۔ سخت مشقت کے باوجود بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی رہی۔ زیادہ بڑے خطرے کا احساس کرتے ہوئے فرعون نے آخرکار یہ ہولناک حکم جاری کیا کہ ہر نوزائیدہ عبرانی لڑکے کو دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ یہ ایک پوری نسل کو مٹانے اور قوم کے مستقبل کو تباہ کرنے کی بے رحم کوشش تھی۔ انہیں عبرانی کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جو پار آ گئے، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو خدا سے عہد میں بندھی ہوئی تھی۔ اسی تاریک زمانے میں بنی اسرائیل میں عمرام اور یوکابد نامی ایک جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہی بچہ ایک دن موسیز بنے گا، وہ عظیم رہنما جو بنی اسرائیل کو آزادی کی طرف لے جائے گا۔ موسیز کا ایک فصیح گو بڑا بھائی ہارون اور ایک دانا اور بہادر بہن مریم تھی۔ موسی زمادی کے حال ہی میں موسی زمادی کے ہار یوکاہیل بڑا بریم تیا۔ موسی زمادی کے ہاری زمادی کے ہار یوکاہیل برینن مادی تی ہاری زمادیا۔ انہوں نے ہادی کے ہاری زمادی کے ہاری زمادی کے ہاری زمادی کے ہاری زمادی لے جا ایک فصیح قادر بریزاریم کیا۔ 3 ماہ تک بچے کو چھپانے کے بعد یوکابد اسے مزید پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ اس نے سرکنڈوں سے ایک چھوٹی سی ٹوکری بڑی احتیاط سے بنائی اور اسے اس طرح بند کیا کہ پانی اندر نہ جا سکے۔ پھر اس نے اپنے پیارے بچے کو نرمی سے اس میں لٹایا اور دریائے نیل کے سرکنڈوں کے درمیان رکھ دیا۔ یہ مایوسی کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایمان کا وہ انتخاب تھا جس میں بچے کی جان مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دی گئی۔ دور سے مریم خاموشی سے دیکھتی رہی اور ٹوکری کے انجام کا پیچھا کرتی رہی۔ اسی لمحے مصری شہزادی اپنی خادماؤں کے ساتھ نہانے اور آرام کرنے کے لیے دریا پر آئی۔ سرکنڈوں میں سے آتی بچے کی مدھم رونے کی آواز نے شہزادی کو روک لیا۔ ایک ایسا لمحہ جو پوری قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا، خاموشی سے قریب آ رہا تھا۔ شہزادی نے ٹوکری میں روتے ہوئے بچے کو پایا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ عبرانی بچہ ہے، مگر سب سے پہلے اس کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اسی وقت مریم نے جرأت کے ساتھ آگے بڑھ کر عبرانی دایا ڈھونڈنے کی پیشکش کی۔ حیرت انگیز طور پر وہ دایا خود بچے کی ماں یوکابد نکلی۔ جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا تو شہزادی نے اسے باقاعدہ طور پر اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے اس کا نام موسیز رکھا، جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا گیا۔
मोसीज मिस्र के शाही महल में एक शहजादे के तौर पर हिफाजत में पला बढ़ा, लेकिन उसकी जिंदगी पहले ही खुदा के खास मंसूबे के तहत आगे बढ़ रही थी। एक शहजादे की हैसियत से मोसीज ने इल्म, सियासत और जंगी फनून की बेहतरीन तालीम हासिल की। उसी वक्त अपनी इस माँ के जरिए जिसने उसे दूध पिलाया था, वो इब्रानियों के खुदा से वाकिफ हुआ। महल की शान शौकत और मजलूम कौम की तकलीफ के दरमियान उसके दिल में गहरा अंदरूनी कश्मकश पैदा हुआ। यही कश्मकश एक दिन उसकी जिंदगी की सिमत को मुकम्मल तौर पर बदलने वाली थी। एक दिन मोसीज ने देखा कि एक मिस्री अफसर एक इब्रानी गुलाम पर बेरहमी से जुल्म कर रहा है। गुस्सा काबू में ना रुसका तो उसने मिस्री को कत्ल करके लाश रेत में छुपा दी। जब ये बात जाहिर हुई तो फिरौन ने मोसीज को कत्ल करने का इरादा किया। मोसीज ने महल की जिंदगी और अपना शाही रुतबा छोड़ दिया और मदियन के बियाबान की तरफ फरार हो गया। मदियन के बयाबान में मोसीज ने काहिन यत्रो की बेटी सफूरा से शादी की और चरवाहे की जिंदगी गुजारने लगा। महल की चमक दमक से दूर उसकी जिंदगी पुरसकून मगर सख्त हो गई। मोसीज ने बयाबान में 40 तवील साल गुजारे और अपनी जिंदगी पर गौर करता रहा। ये वक्त खुदा की तैयारी का था जो उसे एक नई पुकार की तरफ ले जा रहा था। एक दिन जब मोसीज अपने रेवड़ को चुरा रहा था, वो होरीब पहुंचा जो खुदा का पहाड़ कहलाता है। वहां एक झाड़ी आग में जल रही थी मगर भस्म नहीं हो रही थी। शोलों के दरमियान से खुद खुदा ने मोसीज को पुकारा। इसे ये मुकद्दस मिशन दिया गया कि वो दुख सहने वाले बनी इसराइल को गुलामी से निकाले। मोसीज ने ईमानदारी से खुदा से कहा कि वो फसीहुल लिसान नहीं और खुद को नाअहल महसूस करता है। तब खुदा ने फरमाया कि उसका भाई हारून इसके साथ जाएगा और मदद करेगा। जब मोसीज खुदा के कलाम को पाता तो हारून उसे लोगों के सामने बयान करता। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर खुदा के दिए हुए मिशन को पूरा करते रहे। खुदा के हुक्म के मुताबिक 40 साल बाद मोसीज और हारून मिस्र वापस आए। वो जुर्रत के साथ फिरौन के सामने खड़े हुए और साफ कहा, मेरी कौम को जाने दे। मगर फिरौन ने जिद के साथ इनकार कर दिया गया। बनी इसराइल की तकलीफ और बढ़ गई। खुदा ने यके बाद दीगरे मिस्र पर 10 आफतें नाजिल की। दरियाए नील का पानी खून बन गया और मेंढक, जुएं और मक्खियों के गौल मुल्क में फैल गए। मवेशी मर गए, दर्दनाक फोड़े निकल आए और ऊले और टिड्डियां खेतों को तबाह कर गईं। आखिरकार गहरे अंधेरे के बाद सबसे होलनाक आफत आई और हर पहलूठा मर गया। दसवीं आफत के बाद फिरौन ने आखिरकार इब्रानियों को मिस्र छोड़ने की इजाजत दे दी। दिन के वक्त बादल का सुतून उनके आगे आगे चलता, रास्ता दिखाता और जलती धूप से बचाता था। रात को आग का सुतून जाहिर होता और तारीक बियाबान में रास्ता रोशन करता था। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि खुदा हमेशा उनके साथ था और खुद उनके सफर की रहनुमाई कर रहा था। कुछ अरसे बाद फिरौन को बनी इसराइल को जाने देने पर सख्त पछतावा हुआ। इसने खुद 600 मुंतखब रथों समेत एक अजीम मिस्री फौज की क़यादत की और उनका पीछा किया। बियाबान में रथों की गरज और घोड़ों की टापों की आवाज करीब आती गई। खौफ और बेचैनी एक बार फिर इब्रानियों के चेहरों पर फैल गई।
उनके सामने लामहदूद बहरे कल्ज़म था और पीछे मिस्री फौज ने रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था। भागने का कोई रास्ता न देखकर इब्रानी दहशत ज़दा हो गए और मोसीस से शिकायत करने लगे। खौफ से कांपते हुए वो पुकार उठे कि क्या हमें मरने के लिए बियाबान में लाया गया है। इस लम्हे जब उम्मीद टूटती महसूस हुई, पूरी जमात शक और मायूसी से लर्ज़ उठी। मोसीस ने लोगों को पुकार कर कहा कि वो खौफ ना करें। खुदा ने उसे हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी उठाए और समंदर की तरफ हाथ बढ़ाए। सारी रात एक जबरदस्त मशरकी हुआ चलती रही। बहरे कल्ज़म का पानी दाएं और बाएं बढ़ गया और इंसान की ताकत से नामुमकिन एक रास्ता खुल गया। दोनों तरफ पानी मजबूत दीवारों की तरह खड़ा था और दरमियान में खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। इब्रानी बुजुर्गों, बच्चों और हतीज के अपने मवेशियों को साथ लेकर कदम बह कदम आगे बढ़े। खौफ और हैबत एक साथ थे, मगर उनके कदम रुके नहीं। ये ईमान की पेशकदमी तवील रात भर जारी रही और वो दूसरे किनारे तक पहुंच गए। मिस्री फौज ना रुकी, बल्कि बटे हुए समंदर में उनका पीछा करती दाखिल हो गई। रथ और घोड़े पानी के दरमियान दौड़ते रहे, मगर कीचड़ में धंस गए, पहिए निकल गए और अफरा तफरी फैल गई। इसी लम्हे जब मोसीस ने खुदा के हुक्म से दोबारा हाथ बढ़ाया, पानी एकदम वापस आ गया। रथ और फौज सब के सब डूब गए, एक भी जिंदा न बचा और ताक़ुब हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर इब्रानियों ने आखिरकार अपनी मुकम्मल आज़ादी को पहचान लिया। वो अब मिस्र के गुलाम नहीं थे, बल्कि खुदा के साथ अहद में बंधी हुई कौम थे। वक्त के साथ वो वादा की हुई सरजमीन कनान की तरफ बढ़े और एक नई जिंदगी तामीर की। खुदा की वफादार रहनुमाई में खौफ मिट गया और एक पुरअमन नई जिंदगी का आगाज हुआ।